یعنی لیول 3 کے لیب جب ہم نے شروع کیا تھا کووڈ کا کام تو اس وقت ہمارے پاس 2 لیب تھے ٹوٹل. الحمدللہ اس 1 سال کے اندر 20 لیب نئے ڈیولپ ہوئے ہیں. جو نئے 2 ایڈ ہو رہے ہیں وہ رحیم یار خان اور ملتان کا لیب ہے, اور انشاءاللہ 5 اور نئے لیبز جو ہیں ان کا PC1 تیار کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مالی سال کے اندر 25 لیب بن جائیں. اس کی وجہ سے اب ہم کیا کہتے ہیں لیا, کھاریاں, اکاڑا اور میاں والی میں یہ 5 نئے لیبز جو ہیں یہ کام کریں گے, اور یہ تینوں شفٹس میں یعنی جو ہم نئے لیبز لے کے آ رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ تقریباً 24,000 ٹیسٹ ہم روزانہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے. سب سے زیادہ کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی اس وقت پنجاب ہی کر رہا ہے. ایک اور آپ کو صفحہ دیا ہے, ویکسین کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھا ہے, اور مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ غلط قسم کی افواہیں کہ جی ویکسین آئی, شاید منسٹروں نے خود ہی لگوا لی, بڑے لوگوں نے لگوا لی. تو پہلے تو بسم اللہ میں اس سے کروں کہ ابھی ویکسین پاکستان میں نہیں آئی. رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے ویکسین کی اور کسی نے نہیں لگوائی. جو پروٹوکول ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ ڈالا ہے, اور اسی پروٹوکول کو ہم باقاعدہ فالو کریں گے, اور اسی پروٹوکول کے تحت لوگوں کو ویکسین لگے گی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ویکسین کی سٹوریج بہت اہم ہے. آپ کو سب کو ایک کاغذ دے دیا گیا ہے, آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. اگر اس وقت دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر اپنا انشور کیا ہے کہ ویکسین کی پراپر سٹوریج ہو, پراپر ان کے جو آئس لائن ریفریجریٹرز ہیں, اگر آپ پڑھیے تو 2385 آئس لائن ریفریجریٹرز 36 ضلعوں کے اندر موجود ہیں. ہر جگہ کولڈ روم ویکسین کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. پروونشل ویکسین مینجمنٹ کمپنی جو کمیٹی ہیڈ کر رہی ہے اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں گے. 189 ڈیزگنیٹڈ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جس میں سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال, ٹیچنگ ہاسپٹل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شامل ہیں جہاں یہ سہولت موجود ہوگی. اب تک 637 سٹاف ممبر پنجاب کے اندر باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے. ہم نے 76 ماسٹر ٹرینرز تیار کیے ہیں جو باقیوں کو ٹریننگ دیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے 3 لاکھ, کیونکہ جو بسم اللہ ہوگی وہ فرسٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کا کیا بندوبست کیا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ کوویکس کر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین کوویکس جلد سے جلد دیں. اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے ہر پروگرام میں ویکسین آنی شروع ہو جائے گی. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, یہ میری ڈیٹیل بات ہوئی ہے ود دی فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ یہ سارا پروکیور کر رہی ہے. $250 ملین ہے آلریڈی علیحدہ رکھے ہوئے ہیں اس ویکسین کے لیے. تو انشاءاللہ جب آپ 20% اپنی پاپولیشن کو, جو آپ کی سب سے ولنریبل پاپولیشن انشاءاللہ جب آپ کور کر لیں گے تو اس سے بہت بہتری آ جائے گی. ہمیں کوئی ایسا مسئلہ سی بھی ہماری یہ ہے کہ پہلی حکومتوں نے آج تک کبھی یہ نہیں سوچا کہ ویکسینز اور ان چیزوں پہ بھی ہمیں انویسٹمنٹ کریں. تازہ ایفیڈیوٹ میں یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ امریکہ سے ناجائز فنڈنگ حاصل کی گئی, لیکن اس کا مدعا اپنے ایجنٹس پر پھینکا گیا ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کانٹریکٹس کا لا ہے وہ واضح طور پہ یہ درج کرتا ہے کہ کسی کا چھ مریض بھی داخل تھے. الحمدللہ اس ویو کے اندر ایک ٹو بنا ہوا ہے اور میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ گھر بھی صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں. آج کے دن میں ٹوٹل ٹیسٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ 15,195 ٹیسٹ ہیں, اور جو ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہیں پنجاب نے
وہ 2,13,722 یہ فگرز آپ کو سب ہم نے دی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ تاکہ آپ یہ نمبرز جو ہیں ضرور نوٹ کر لیجئے. جو اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ لاہور میں سب سے زیادہ ہے. یہ اوور آل انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا 4.4% ہے, یعنی اگر باقی صوبوں کے ساتھ مقابلہ کریں تو ابھی بھی پنجاب کا انفیکٹیوٹی ریٹ باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے. ڈسٹرکٹ وائز بھی آپ کو ساری ڈویژن ہم نے دے دی ہے, اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ استعمال کرنا چاہیں کارڈ ان کی مرضی ہے. اگر کوئی بہت پیسے والا کہیں اور جا کے کرے تو دیٹس اپ ٹو دیم. ہم کارڈ دے دیں گے سب کو. اس کارڈ جو ہیں یہ 2,22,00,000 فیملیز بنتی ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس نادرا نے ہمیں سٹیٹسٹکس دی ہیں. تو 2,22,00,000 فیملیز کو کارڈ ملیں گے. اس کی 60 ارب روپے لاگت آنی ہے سالانہ. ہر بندے کو 7,20,000 کا, ہر فیملی کو 7,20,000 کا کارڈ ملے گا, جس میں وہ ہسپتالوں میں جا کے سہولت لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. سو دس از ڈیفینیٹ. اب اس میں کس طریقے سے ہم دینے لگے ہیں, 52 لاکھ کو آلریڈی دے چکے ہیں. 2 ڈویژنز جن میں اس وقت تقریباً 42% اور 45% کے درمیان لوگوں کو کارڈ مل چکے ہیں. ایک ساہیوال ڈویژن ہے اور ایک آپ کی ہے کیا کہتے ہیں ڈی جی خان ڈویژن. ان کو ملائیں تو آپ اس میں 7 ضلع بنتے ہیں. ان 7 ضلعوں کو انشاءاللہ 30 جون تک ان کو 100% مل جائے گا, 100%. اگلے فیز کے اندر اکتوبر, نومبر اور دسمبر میں باقاعدہ ہر ڈویژن کا شیڈیول بن گیا ہے, اور دسمبر 2021 کی اینڈ پہ انشاءاللہ سارے پنجاب کی سب فیملیز کو یہ صحت سہولت کارڈ مل جائے گا. اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, اس کے لیے ہیلتھ فاؤنڈیشن ہم لونز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کہ آپ اپنے ہسپتال ڈیولپ کریں, آپ ہسپتال بنائیں, مریض ہم دیں گے آپ کو. فار اے سمپل ریزن کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہسپتال بنے اور لوگوں کو مفصل علاقوں میں بھی یہ سہولت ملے. لاہور میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہمیں پنڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن جو ذرا دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کئی دفعہ لوگ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں کے لوگوں کی پیئنگ پاور اتنی نہیں ہوتی. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو سود بغیر لون میڈیکل پروفیشن کو دینے کا, کہ آپ اپنے ہاسپٹلز ڈیولپ کریں, مریض ہم دیں گے آپ کو, آپ یہ سہولت جو ہے مفصل علاقوں میں دیں. اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے ابھی بھی پھل پھول رہا ہے. میری اطلاع کے مطابق 2,80,000 لوگ اس سے سہولت لے چکے ہیں, ان کی باقاعدہ ہم نے رپورٹ لی ہے, اور سیٹسفیکشن جو ہے وہ 97% ہے. ایک تو میرے کان بھی دکھ جاتے ہیں کئی دفعہ سن کے وہی باتیں دہرا کے. کل مجھے بڑا دکھ ہوا جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا کہ جی یہ باتیں تو بہت کرتی ہیں, ایک اینٹ نہیں لگائی. اصل میں اینٹیں گننی پڑی نا تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں, اینٹیں گنوانی شروع کر دوں. وجہ یہ ہے ہمارے آنے کے بعد ہم نے ہسٹوریکل اس وقت ڈیولپمنٹ کی ہے, ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی ہے. 4 نئے ہسپتال بن رہے ہیں. گنگا رام ہسپتال, آپ تو لاہور میں رہتے ہیں, کسی وقت گزرتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے, اب تو 4تھی اسٹوری پہ پہنچا ہوا ہے. اس کی اینٹیں بھی گنوا دیں آپ ان کو, مطلب وہ ان کو کہیں اس کی بھی اینٹیں گن لیں. سعد رفیق صاحب نے جب گننی ہوں تو ان سے کہیے میں خود آ جاؤں گی, اینٹیں گنوا دوں گی. جب بھی آپ نے گننی ہو, مریم اورنگزیب نے گننی ہوئی تو اس کو بھی گنوا دوں گی. میں نشتر دیکھ کے آئی ہوں پچھلے ہفتے, الحمدللہ اس کی پروگرس بالکل جاری ہے ٹھیک. اور یہ 2022 کی اس اسٹیشن پیریڈ ہے, انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گا. 500 بیڈڈ نیا ہسپتال, کارڈیولوجی کا ہاسپٹل ٹی جی خان میں بن رہا ہے. میاں والی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل along with the نرسنگ کالج اس وقت میاں والی میں بن رہا ہے. انہیں اینٹیں ہی لگ رہی ہیں اور کوئی گارا تھوڑی لگا رہے ہیں ہم.
اگر یہ ان کا خیال ہے کہ گارا وارا لگا کے ہم کر رہے ہیں، ان سے کہیں نہیں، ہم انشاءاللہ کام ٹھیک کر رہے ہیں اور اینٹیں لگ رہی ہیں، اینٹیں جب گرنی وہ بتا دیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے جو اینٹوں کے ڈھیر آپ چھوڑ کے گئے تھے، جن پہ آپ نے اپنی پھٹیاں لگا دی تھیں، ان کو بھی ہم ہی تیار کر رہے ہیں۔ یورولوجی ہاسپٹل جو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل انکمپلیٹ وہاں پڑا ہوا تھا، اس کو انشاءاللہ آپ کو میں نے بتایا کہ جس دن کووڈ کی یہ ویو ختم ہوگی، اس مرتبہ ان کو 60 کروڑ روپیہ دے کے ہم اس کو مکمل کروا کے انشاءاللہ پراپرلی یورولوجی انسٹیٹیوٹ ول بی ورکنگ۔ اسی طریقے سے گجرانوالہ اسپتال جو کہ خدا جانے کب سے یہ چلا رہے تھے، اس کو تیار کر دیا۔ سڑکیں نہیں کھڑے کی، لیکن ہم نے ہسپتال انشاءاللہ کھڑے کر رہے ہیں، اور یہ عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو ویژن یہی ہے کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے لوگوں پہ کرنی ہے، جن جو بیچارے ٹیکس دیتے ہیں انہی پہ استعمال ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ وہ بن رہا ہے اپنا پی سی 1 تیار ہے راول پنڈی میں۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ بھئی راول پنڈی کا جو نارتھ کا علاقہ ہے وہاں بھی کبھی کوئی ڈینٹل کالج بنے، تو یونیورسٹی کا ڈینٹل کالج بن رہا ہے، الحمدللہ اس کا پی سی 1 تیار ہے۔ اگلی مالی سال کے اندر انشاءاللہ نہ صرف کالج بنے گا بلکہ اس میں داخلے بھی شروع ہو جائیں گے۔ ساملی سینیٹوریم جو بالکل خالی پڑا ہوا تھا راول پنڈی میں، وہ ماشاءاللہ ہم اس کو جنرل ہاسپٹل میں کنورٹ کر رہے ہیں، اس کے پیسے آلریڈی دے دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ جنرل ہسپتال کی جو سہولت دی جائے۔ چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی، دس از دا لیٹسٹ کانسیپٹ۔ آج تک کبھی کسی حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ ماں اور بچہ ڈیولپمنٹ گول سائن کیے جس میں ان کی حکومت حصے دار تھی، اس کے بعد ہم اس میں فیل ہوئے۔ 2015 میں ہم ایک نیا ایس ڈی جی سائن کیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے، اگلے سال میں ہم تعداد جو اموات کی ہے ان کو نصف کریں گے۔ آپ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل دیکھیں کتنے بن رہے ہیں، آپ کے پاس 7 ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ، سیالکوٹ، گجرات، گنگا رام ہاسپٹل ان کے ساتھ مدر اینڈ چائلڈ بلاک، میاں والی، اس کے بعد آپ کا لیا، اس کے بعد بھاول نگر، اس کے بعد راجن پور۔ اب یہ بتائیے کہ اگر ہم فوکس نہ ہوتے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ تو یہ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال، اور پھر جو سب سے اہم چیز تھی کہ جو بچوں کی سائنس ہے وہ بالکل ایک سیپریٹ سائنس ہے۔ سب سے زیادہ ہم اس وقت جو ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ ہمارے بچوں کی صحت اچھی اگر ہوگی۔ خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے پہلی بات آپ کے سامنے سٹنٹڈ گروتھ کی بات کی تھی، بچوں میں سٹنٹڈ گروتھ۔ ہمیں اپنی انڈیجنس ریسرچ کرنے کی ضرورت، اپنا چلڈرن کمپلیکس جو ہے اس کو کنورٹ کریں ٹو چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی۔ تو انشاءاللہ اس یونیورسٹی کا یہ فائدہ ہوگا، ہماری اپنی انڈیجنس ریسرچ ہوا کرے گی، ہم اپنی ریسرچ کے مطابق اپنی پالیسیز بنائیں گے، اور ان پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ صحت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں۔ بہت شکریہ۔ آپ سوال پوچھتے تھے۔ اس ٹینڈر کو، اس کے باوجود 8 ماہ گزر چکے ہیں، نہ تو کمپنی کو ٹینڈر الاٹ کیا گیا، نہ ہی وینٹیلیٹر خریدے گئے۔ کیا 151 وینٹیلیٹر اگر خریدے جاتے تو کئی مریض جو کہ کووڈ کی وجہ سے مر چکے ہیں وینٹیلیٹر پر جا کر، تو اس کی بچت ہو سکتی تھی؟ بیٹا ایک سب سے بڑی بات ہے کہ الحمدللہ جتنے وینٹیلیٹرز کا بندوبست ہم نے کیا اس کی وجہ سے آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی مریض کو وینٹیلیٹر نہ ملا۔ ایک کا دکھا کوئی انسیڈنس، کیونکہ وہ لوگ انسسٹ کرتے تھے ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈالیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی ہم نے بائی پیپ مشین، ہمیں وینٹیلیٹرز کیونکہ فری آنے شروع ہو گئے این ڈی ایم اے کی طرف سے۔ تو دیکھیں پیسے تو ہم نے بچانے ہیں نا، کووڈ کے پیسے ہیں تو سوچ سمجھ کے اس کا خرچہ، جب ابھی وہاں سے ہمیں 150 وینٹیلیٹرز مل رہا تھا تو ہم نے کہا ابھی آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں پیسے تو آپ ہی لوگوں کے ہیں نا۔ بیٹا ریٹینڈر اس وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی۔
एपिक्स कमेटी जो एक एपिक्स कमेटी जो आप क्या स्ट्रेटजी बना रही है, किस तरह कौन सी वैक्सीन आप लेने जा रहे हैं? देखिए बेटा, सबसे बड़ी ये बात है कि जो कोवैक्स है ना, जो 20% आनी है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट को आनी है, बिकॉज वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ या आपकी डोनर एजेंसीज जो हैं, इनका सारी एग्रीमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ होती है। वो 20% मजीद जो खरीदने हैं उसके ऊपर अभी हमारी मीटिंग शुरू होंगी, और इंशाल्लाह हमें जब प्रोक्योरमेंट की इजाज़त मिलेगी, वर्क ऑन इट। आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद जो है, रकम जो है, वो तक की सरबराही में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर बाकायदा एक मैनेजमेंट कमेटी बनी है ऑफ द हाईएस्ट लेवल, जो वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी, उसका नाम है एपिक्स वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी। उसके भी कागज़ आपको मिल गए होंगे। वो कैबिनेट कमेटी को रिपोर्ट करेगी। इट इज़ बीइंग हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर। उसमें मैं शामिल हूँ, उसके अंदर अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उसके अंदर आईजी साहब हैं, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर, सेक्रेटरी टर्शरी हेल्थ केयर, और ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो सीईओ हैं, ये सब शामिल हैं उसके अंदर। तो एपिक्स कमेटी ऑलरेडी बना दी है हमने फॉर दिस पर्पस के जी आपकी जो वैक्सीनेशन की आप जिक्र कर रहे हैं, अब एपिक्स कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें प्रोक्योरमेंट की सारी डिस्कशन होगी, एंड इज गोइंग टू रिपोर्ट टू द कैबिनेट कमेटी। और ये सिर्फ एपिक्स, ये जो मैनेजमेंट कमेटी है वैक्सीनेशन, इसने आगे नीचे अपनी मजीद डिवॉल्व किया हुआ है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ के नीचे आएगी, और फिर डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी जो डिप्टी कमिश्नर के नीचे आएगी। तो ये आपको, वैसे ये कागज़ भी आपको मिल गया होगा बड़ी डिटेल में। आज मैंने इसलिए दिया कि कई दफ़ा ये होता रहती है, मैं शायद बात बता ना सकूं, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो फरमा रहे हैं उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। जी बेटा। मैडम, मेरा ये वैक्सीन के हवाले से एक क्वेश्चन है कि ये आपने प्लेसिबो का जो वर्ड यूज़ किया है, तो थोड़ा सा मैं बता चाहता हूँ कि इसका मकसद क्या है। ये जो वैक्सीन है, कैंसिनो ही जो ट्रायल चल रहा है, क्या यही मार्केट में आएगी, और जो र्यूमर्स हैं कि प्रोडक्शन पाकिस्तान। देखिए, जब आप ट्रायल करते हैं ना, किसी किस्म की साइंटिफिक ट्रायल करते हैं, अगर आप सारे मरीजों को वैक्सीन लगा दें, कुछ को कोविड हो गया, कुछ को नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट अ वे दैट वी विल कम टू नो कि ये इफेक्टिव है या नहीं। डबल ब्लाइंड ट्रायल और ब्लाइंड ट्रायल्स इस तरह की जाती हैं कि एक स्टॉक आएगा वैक्सीन का, एक बोतल के अंदर वैक्सीन होगी, एक बोतल के अंदर वैक्सीन नहीं होगी। प्लेसिबोस को कहते हैं कि उसके अंदर सेलाइन होगी ट्रायल, तो फिर उसके बाद सारी फिगर्स सामने आएंगी। वैक्सीन में इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं, जरा थोड़ा हमसे शेयर कर दें। बेटा, ये आरएनए, वैसे तो जितनी वैक्सीन हैं दे वर्किंग ऑन द आरएनए, तो हमें उससे इंग्रेडिएंट तो मैं आज मुझे कहते तो मैं आज सारा वो फार्मूला भी साथ ले आती, लेकिन वैक्सीन दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड हुई है चाइनीज़ के साथ, हमने चाइना के साथ की है। 28,000 डोजेज दी गई हैं। उस 28,000 डोजेज में सब वैक्सीन नहीं है, बिकॉज अदरवाइज तो फिर ट्रायल ही नहीं हो सकती ना, हमें पता नहीं चलेगा कि इफ इट्स इफेक्टिव। नताइज आएंगे जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह, बिकॉज बाकी जगह कामयाब नताइज आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी देखें ना कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी वैक्सीन मिले। मैडम, आप लाइव में इस वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि वैक्सीन में इंग्रेडिएंट्स ऐसे शामिल किए गए हैं कि जो कि पाकिस्तान, मतलब एक प्लान से र्यूमर्स पाए जाते हैं। इस हवाले से जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या है। नहीं बेटा, देखिए मकसद ये है कि नन ऑफ दिस वैक्सीन, कुछ जगह पे वैक्सीन जो है, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका की तरफ उन्होंने कहा जी 50% ऑफ इट हैज़ बिकम इफेक्टिव। सो तो अपने ये सारे मसले होंगे वैक्सीन के, बिकॉज जिस तरह कोविड के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, अब वैक्सीन जब इस्तेमाल होगी तो उसका भी हमें पता चलेगा, क्या ये 6 महीने के लिए इफेक्टिव है, क्या ये साल के लिए इफेक्टिव होगी, ये परमानेंटली इफेक्टिव होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सो वी रियली डोंट नो अ लॉट। इंशाल्लाह ये जिस तरह वो कहते हैं ना इवॉल्व करेगी, हमें पता चलता रहेगा। जी बेटा। मैम ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाक ने कहा होता है कि हम बैठते हैं एनसीओसी के मीटिंग में, जहाँ सिंध हुकूमत भी हमारे साथ बैठी होती है, उनकी मिनिस्टर भी बैठी हुई होती। बात अपने सिंध का क्या हाल हुआ है, यानी एक तरफ लॉकडाउन थे, दूसरी तरफ जलसे जुलूस थे। यानी वो अपना बिलावल साहब जो हैं, उन्होंने अपने आप को कोविड करवा के, मतलब ही वेंट ऑन टू दी और इंश्योर किया कि मैनू लग गया तो बाकी सारे ला दो। मतलब बेसिकली क्यों वफाक ऐसी बात करेगी? वफाक काम कर रही है सबके लिए। अगर इससे पहले डेवलपमेंट का काम किया, और मेरा ख्याल है कि अगर नताइज हमारे पास अच्छे आए हैं कोविड के, तो एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन की वजह से आए। इसलिए जी फिर आपसे मैं अभी हाँ वैक्सीन के हवाले से अभी आपने बताया कि साउथ अफ्रीका में जब ये वैक्सीन लगाई गई तो कुछ लोगों की अमवात हुई है, तो
तो जब यहाँ पाकिस्तान में वैक्सीन आई थी तो जाहिर है जब लगाया जाएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। बेटा ये तो किसी को नहीं तो पता। क्या उससे पहले आप चंद लोगों के ऊपर ट्रायल करेंगी या लगा बेटा ही रहेंगी? नहीं, मेरा बच्चा ट्रायल तो हो रही है, देयर इज ऑलरेडी, आप देखें ना ट्रायल, अंडरस्टैंड वी ऑलरेडी गॉन थ्रू अ ट्रायल, 28,000 पीपल हैव रिसीव्ड दिस, इसमें से कम 14,000 को तो लगी होगी ना। उनके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, मेरी डॉक्टर फैसल से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि सेफेस्ट पॉसिबल वैक्सीन हमारे लोगों को ले, टू हैव अ वैक्सीन व्हिच हैज लेस साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज। अच्छा मैं ये बताइएगा कि मैं जैसे आप बता भी रही कि हॉस्पिटल्स बनाए भी जा रहे हैं, जो पहले से हॉस्पिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं उसके लिए आपने MTI एक्ट जो था वो भी लगाने की कोशिश की और चंद हॉस्पिटल्स में लगी भी है, तो आप मुझे ये बताएं कि उन हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए कि मजीद कितना टाइम लगेगा? क्या मैं समझी नहीं, सॉरी। जो पहले से पंजाब के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जी बेटा, उसके लिए आपने कहा था ना कि इसको मजीद बेहतर किया जाए, तो MTI एक्ट जो था जी जी वो MTI एक्ट बेटा, MTI एक्ट वहाँ सियालकोट में इम्प्लीमेंट हो गया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है अब अलहदा कॉलेज बन गया है, आपको पता है उसकी नोटिफिकेशन हो गई है, ऑर्डिनेंस आ गया है, इंशाल्लाह उस पर MTI एक्ट जो है अगले हफ्ते के अंदर वो लागू हो जाएगा। बेसिकली हमने MTI एक्ट एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी पे लाए हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि इट्स अ मैनेजमेंट सिस्टम। हम देखना चाह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। 1 साल के बाद इसकी बाकायदा असेसमेंट होगी, उसके बाद असेसमेंट करने के बाद देखेंगे कि 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमने पूरी कोशिश की कि अमला पूरा हो जाए। अब के तो आप इसके बाद कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना, अगर अब भी शिकायत आ रही है तो फिर मैनेजमेंट का जो काम है उसको बेहतर करना पड़ेगा। जी मैडम ये बताते हैं कि आपकी गवर्नमेंट लेके आई थी तो आपने ये अनाउंस किया था कि हम 14 जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं उनकी इमरजेंसी को रिवैम्प करेंगे। जी जी मतलब बात का आपने जिक्र किया तो उनसे पूछते हैं कितनी इंटर लगाई जी, इस वक्त वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स था उन्हें कितनी इंटर लगी उसमें, और जो जुबली टाउन के अंदर फातिमा का इंस्टीट्यूट था, आप प्रिंटिंग की बात कर रही हैं कि डेंटल इंस्टीट्यूट देंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट होगा वो एशिया में बनेगा, तो उनको ले जाए आपके ताकि उन्होंने शुरू किया था। जी जी आपकी हुकूमत ने वहाँ कितनी इंटर लगी? जी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी, आपने तो आज बड़ी इंटों गिनती की बात पता मैं बता दूं आप। इसी तरह हमने जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमरजेंसीज रीवैम्प की, बल्कि आउटडोर तक रीवैम्प हुए हैं। आपके उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर हमें उनकी मज़ीद उनको एक्सपैंड करके देना पड़ा। दूसरी बात, जुबली टाउन का मैं आपको बता दूं, 3 दफ़ा उसकी असेसमेंट, उसकी 3 दफ़ा रिविज़न हो चुकी है उसके कॉस्ट की, उसकी बाकायदा, क्योंकि वो खड़ा रहे बिल्डिंग ग्रे एरिया 10 साल से, उसके बेसमेंट के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने की वजह से हमें ये शक पड़ा था कि कहीं इमारत कमज़ोर ना होगी। अभी उसकी सारी एनालिसिस करवा के, उसकी सॉइल एनालिसिस करवा के, बिल्डिंग की सारा करवा के ऑलरेडी P&D के अंदर ये भिजवाया हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह ये भी अस्पताल हम ही मुकम्मल करेंगे। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि 13 दिसंबर को लाहौर में PDM का जलसा था, उससे पहले आपने भी और दीगर बुजुर्ग ने भी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो कोरोना से डराया और अपील की कि वो जलसे में शिरकत ना करें। जैसे ही PDM का जलसा खत्म हुआ तो उसके बाद ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरीके से देखने में आई, ना लोगों को ये बताया गया कि आप इस चीज़ पर ज़्यादा अमल दरामद करें। तो क्या ये समझा जाए कि 13 दिसंबर से पहले जो कुछ भी हुआ वो सियासत थी? मेरा ख्याल है बेटा सबसे बड़ी ये बात है कि आपको शायद पता हो मेरा अपना भी ऑपरेशन हुआ था, तो आई वॉज अ लिटिल बिजी विद माई ओन ऑपरेशन ऑल्सो, वरना मैं ज़रूर 100 दफ़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती। आई एम फीलिंग मच बेटर, दैट इज़ वाई आई थॉट आई मस्ट कम एंड शेयर एवरीथिंग विद यू। PDM के जलसे के बाद मैंने एक ही शोर मचाया था और मैंने बाद में मीडिया को 1-2 दफ़ा एड्रेस करके भी कोशिश की थी बताने के लिए कि फैलेगा। अब आज के फिगर्स आपके सामने मैंने रखी हैं, अभी भी लाहौर इन्फेक्टिविटी रेट में सबसे ज़्यादा आगे है ना। आगे मकसद ये है कि हिफाजती तदाबीरें और रिक्वेस्ट जो है वो तरले मिलते हैं हम करते रहें। और आपको पता है मैं तो आई एम द लास्ट पर्सन जो खुदा न खास्ता बीमारी पे सियासत करूँगी। मैं तो कभी भी नहीं सियासत करती। मेरे हरीफ जो हैं उनकी बीमारी पे मैंने सियासत नहीं की, तो मैंने किसी और की बीमारी पे क्या सियासत करनी है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी पूरी ये कोशिश है कि लोगों को समझ आए कि हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। ये कोविड हमारी ज़िंदगी का कुछ अरसे के लिए हिस्सा है। इंशाल्लाह जिस तरह वैक्सीनेशन कामयाब होगी फिर हम नॉर्मल पे चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादती है ना PDM की तरफ से कि वो तो बाज नहीं आए ना, उन्होंने तो मुसलसल अपने किए, जल्द से जल्द उस किए।
ये नहीं समझे कि जो बेचारे लोग आते हैं आपके जलसों के अंदर, वैसे तो लाहौर वालों की बड़ी मैं मशकूर हूँ कि लाहौर वालों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमने तारीखी जलसा किया। तो मैं हंस के बोली, मैंने कहा जी है तो तारीखी, 11 पार्टियाँ इकट्ठी होके 18,000 बंदा इकट्ठा किया तो वाकई है तो तारीखी, कोई शक नहीं है। लेकिन मकसद ये है लोगों को तो एक आप सियासत कर रहे हैं, आप कम से कम एहसास करें कि इतनी बड़ी वबा से गुजरे। अभी आप सिंध के अंदर शोर मचा रहे हैं, बिलावल शोर मचा रहे हैं ना, और उनकी मिनिस्टर भी शोर मचा रही है। किस बात की शोर मचा रहे हैं? बात तो कर रहे हैं कोविड की, वैक्सीन नहीं आ रही, फलां नहीं आ रही, तो जो एहतियातन जो हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी थी वो क्यों नहीं किया आपने? वाई यू सो कीन कि आप जलसे करें? जी बेटा। अच्छा मैडम बताइएगा कि आपने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर 15,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी भी जो टेस्ट का रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन अभी मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल अगर टेस्ट कराता है तो सुबह टेस्ट कराता है या 2-3 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो अवाम को क्या कब ये सूरत दी जाएगी कि अगर उनका रिजल्ट है वो 4 से 5 दिन आ जाए? बेटा मैं अगर कोई ताख़ीर हो रही है आई विल लुक इनटू इट इमीडिएटली। अव्वल तो ताख़ीर नहीं हो रही, और मैं आपको बता दूं हमारा विजिलेंट सिस्टम, इतनी विजिलेंस है इसके ऊपर आप इमेजिन नहीं कर सकते। कहीं और दूर जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे अपने घर में मेरे 2 बच्चों को हुआ कोविड, हम उनको नहीं पता था कि वो मेरा घर है, हमें वहाँ यूनियन काउंसिल वालों ने और उन्होंने हमारी माती मार दी, वो आइसोलेटेड हैं या नहीं है, अंदर बैठे हुए हैं या नहीं है, आपका टेस्ट होना है या नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो काम अच्छा कर रही है हुकूमत उसको तो आप अप्रिशिएट करिए। बड़ा स्ट्रॉन्ग विजिलेंट सिस्टम है, अगर कोई ताख़ीर टेस्टों की रिपोर्ट्स में हो रही है उस पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। जी एक मैडम ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि बीमारी पर आपकी सियासत नहीं की, शरीफों की चाहे बीमारी हो, लेकिन आपकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो उस पर सियासत करी है। फवाद चौधरी साहब ने दफ़ा फिर से मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर पंजाब हुकूमत के बारे में तहकीकात की जाएँ। फिरदौस रशीद अवान ने कुछ दिनों पहले कॉमेंट किया कि पंजाब में जिन लोगों ने टेस्टों में गए थे कि उनकी मंजीर ठोकने का वक्त आ गया। तो आप एक दफ़ा इन तमाम अफराद जो कि कह रहे हैं कि तहकीकात की जाए और सियासत कर रहे हैं इस पर, आप तहकीकात आप मुझे एक बात आप बताइए, सियासत हमने की? मैं आपको बताऊं, जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और हमारे पास अस्पताल में थे, जितना शोर बाहर नून लीग वालों ने मचाया हुआ था आपके सामने था। हम हर मर्तबा तसल्ली देते थे, आपके सामने थी ये बात, हर तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया। मैंने कोई सियासी बात ही नहीं की, मैं अगर आप लोगों से बात भी करती थी तो उनकी सेहत के बारे में बात करती थी। हमने हर किस्म की सहूलत दी। एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा इस मुल्क के रह के गए हैं, उन्होंने हमसे एक कमिटमेंट की कि मैं बाहर जाके अपना इलाज कराऊंगा, वो बाहर चले गए। मैंने फॉलो अप किया, मैंने उनके डॉक्टर से बात की कि बेटा हमें रिपोर्ट्स भेज दिया करो, ताकि आपको अगर मज़ीद तोसी चाहिए अपने बेल के अंदर तो रिपोर्टें भेजेंगे। रिपोर्टें भी ना भेजी। आज माशाल्लाह साल हो गया है, शुक्र है खुदा का कि जो इलाज हमने उनका किया था उसकी वजह से वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बेहतर है, उनकी तबीयत ठीक है। आखिर रोज़ाना तकरीर वगैरह करते हैं तो तबीयत बेहतर ही होगी। अब मकसद ये है कि सियासत वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? आप उनसे बात करें वापस आने तो कहते बीमार हैं। जब बात करो सियासत की, उनसे कहेंगे वापस तशरीफ़ लाएँ, आप मफरूर हैं, आप अपनी सेंटेंस आके सब कर, तो कहते मैं बीमार हूँ। वैसे तकरीर देते हैं वहाँ। जी थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।